إخواننا أمواتنا وجميع الرسل إلى إيمان صحبة كتاب السيد محمد بن عبد الملك الرسول غفور رحيم بين الله يتغشاهم الله ويغفر ويبلغ في الجنة ويرفعنا ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعظم بركاته في الدنيا والآخرة وبأن الله يحفظهم وينصرهم ويبارك فيهم وأن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا ومشايخنا ومعلمنا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسخ وصل الجسد والروح وطوبة النصر وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يرزقنا وإياكم وإياهم طول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة وقوم الدنيا وفهم الثقيل والذكاء والنجاة وعمل الصالحة المرضية وأخلاق النبوية وحسن خاتمة في خير ولطف وعافية وأن الله يحشرنا وإياهم في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويجعلنا وإياهم من عباده الصالحين وأوليه المتقين المقبولين المحفوظين المباركين في الدارين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب وأن الله يحفظنا وذرياتنا أجمعين والمسلمين من البلاء والمصائب والأمراض والأوجاع والأسقام والآلام والآفات والأحد وكل فتنة نبؤس والضير وشر الشياطين والجن والإنس أجمعين وعين سوء وأن الله يرزقنا وذرياتنا والمسلمين رزقا طيبا حسيا ومعنويا ظاهريا باطنيا بجاه خير البرية على هدينية وإلى النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأهل بيت الكرم سرية سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك أن يقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسرق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله.
Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa wahdina wa waffiqna ila tariqikal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam was-sahbi wal ali Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin amin amma ba'd. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih senantiasa memberikan kepada kita hidayah, taufik, inayah dan keafiatannya kepada kita semua sehingga kita kembali dapat berkumpul, berhadir di tempat, di kesempatan yang penuh dengan barakah ini. Salawat serta salam juga kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung kajian kita tentang khosaisul ummah al-Muhammadiyah. Dalam hal ini disebutkan, ditulis oleh al-Imam Sayyid Muhammad ibn Alwi al-Malik al-Hasani rahimahullahu taala dalam kitab beliau. Sampailah kita kepada pembahasan al-ba'tsu wa ahwalu yaumil qiyamah. Kemarin setelah kita diinformasikan tentang peristiwa barzakh yang pasti akan terjadi, kemudian kita juga diberikan informasi tentang al-ba'tsu wa ahwalu yaumil qiyamah, tentang hari kebangkitan dan kengerian-kengerian yang terjadi saat hari kiamat itu. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Wa mimma akramallahu ta'ala bihi al-umma al-Muhammadiyah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbarana bima yajri fil ba'thi wa fi ahwali yaumil qiyamah. Setengah daripada kemuliaan hal-hal yang Allah muliakan dengannya akan umat Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengkhabarkan, memberikan informasi kepada kita, memadahi lawan kita, bima yajri, dengan apa-apa yang akan terjadi fil ba'thi, di saat hari kebangkitan itu, wa fi ahwali yaumil qiyamah, dan kengerian-kengerian yang akan terjadi pada hari kiamat tersebut, termasuk nanti di saat ditiupkannya sangkala itu oleh malaikat Israfil. Di antaranya, wa akhbara anna an-nasa yuhsyaruna hufatan uratan ghurlan. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya manusia itu kelak akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan. Hufatan itu kita tidak memakai sandal. Jamak dari kalimat hafi. Kayak ada orang lain hafi ya. Hafi itu artinya orang kada pakai sandal. Al-hafi. Uratan, dalam keadaan tidak memakai busana juga. Qad aljamahum al-araq, sungguh telah menenggelamkan akan mereka orang-orang yang di padang mahsyar itu oleh air keringat mereka. Wa balagha syuhumal adan, dan mencapai daripada telinga-telinga mereka air keringatnya itu. Faqalat Ummu Salamah wa Aisyah radhiyallahu anhuma
muta'ajjibatain, berkata saat mendengar informasi ini, Ummul Mukminin Sayyidah Ummu Salamah dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau ini sempat takjub dan terheran-heran. Apakah yanzuru ba'duna ila ba'din? Apakah kami ini akan saling melihat, wahai Rasulullah? Karena kita tadi dalam keadaan telanjang tadi. Ini kan sesuatu yang sangat memalukan artinya. Apa Rasulullah SAW? Kata Rasul, faqala Rasulullah SAW, al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzalik. Saat itu tidak ada lagi yang dapat menarik perhatian mereka selain fokus kepada diri sendiri, mencari keselamatan untuk diri sendiri. Ada lagi anak melihat-lihat, aurat si fulan, aurat si fulan, kada kawal lagi sudah. Karena saat itu luar biasa keadaannya, dahsyatnya keadaannya. Faqad syughila kullu binafsi, masing-masing disibukkan dengan mereka diri sendiri itu. Dalam Al-Quran disebutkan likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing itu akan disibukkan, akan mencari keselamatan akan diri mereka sendiri. Wa akhbara anna al-kafira yuhsyaru ala wajhi mashuban mustadallan. Dan Rasul mengkabarkan juga bahwasanya orang kafir, orang yang ingkar, orang yang tidak beriman, ketika di dunia itu akan dibangkitkan pada hari kiamat itu ala wajhi mashuban, diseret dengan wajah yang di bawah, mustadalan dan tergantung, jadi betisnya di atas. Waktu di dunia yang berjalan betis, ada kiamat muha yang berjalan diseret. Biqaulihi ta'ala alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Fata'ajjab Anas, saat itu sempat takjub oleh sahabat Anas radhiyallahu an. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaysa alladhi amsyahu ala rijlain fid dunya qadirun ala an yumshiyahu ala wajhihi?" Bukankah orang yang telah memampukan mereka itu ketika berjalan di dunia dengan kaki juga mampu untuk menjadikan mereka itu berjalan dengan mukanya yang di bawah? Qala Qatadah hina balaghu bala na'am wa 'izzati rabbina. Ketika sabda Rasul SAW ini sampai ke generasi Imam Qatadah, na'am wa 'izzati rabb, tentu artinya bujur apa yang disampaikan Rasul SAW itu. Memang mampu Allah Ta'ala. Ketika di dunia kita mampu dengan batis, bukan tidak mungkin dengan muha. Wal'iyadu billahi ta'ala. Dan Allah berikan kita keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa tahaddatha sallallahu alaihi wasallam an suwarin muta'addidatin li hasyrin nasi yaumal qiyamah. Kemudian Rasul menceritakan banyaknya gambaran-gambaran yang beragam tentang peristiwa dibangkitkannya manusia itu pada hari kiamat kelak. Faminhum man yuhsyaru raqiban ta'iman kasian. Setengah daripada mereka itu ada yang dibangkitkan dengan menggunakan berkendara, raqiban, kasian. Siap mereka itu, artinya dimuliakan mereka ini. Berpakaian mereka itu, diberikan keistimewaan, kemuliaan. Wa minhum man tashabuhum al malaikah ala wujuhihim wa tuhsyaru wa tahsyuruhum an-nar. Tentu orang yang tadi itu yang dibangkitkan dalam keadaan berkendara,
mereka itu siap diberikan kemuliaan, itu orang-orang yang beriman. Allahumma ja'alna minhum. Dan kita dimasukkan dari golongan-golongan mereka, orang-orang yang beriman tersebut. Setengah dari mereka lagi, mereka yang akan ditarik dengan paksa oleh malaikat ala wujuhim, dengan wajah mereka, dan dikumpulkan di api neraka. Wa minhum man yamshuna wa yas'auna, dan kelak ada yang mereka itu dapat berjalan, ada yang berlari-lari kecil di saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu. Wa minhum man yuhsyaru ala suwarid dar, dan setengah dari mereka juga akan dibangkitkan dalam keadaan mereka itu diserupakan seperti makhluk-makhluk serangga yang kecil-kecil. Jadi halus, orang normal ganal, ini dibangkitkan halus awaknya, kayak samud, kayak apa aja kita halus tuh, nah serangga-serangga itu. Nah kenapa? Ya ta'uhum annas bi aqdamihim, di mana karena halus tadi orang-orang pada melihat diinjak dengan kaki-kaki manusia yang lain tuh, bi aqdamihim. Fayuqalu ma balu haula fi suwadid dar, kenapa jadi mereka ini dihadirkan kelak hari kiamat dengan bentuk yang sedemikian rupa kecil seperti serangga itu? Fayuqal, dikatakan haula'i al-mutakabbiruna fid dunya, mereka ini orang-orang yang ketika di dunia itu menggunakan pakaian yang sombong. Mereka ini sombong, padahal secara logikanya apa yang bisa disombongkan kita ini manusia? Hanya segumpal tanah Allah jadikan daging, ya, dan dititipi ruh sehingga kita dapat hidup. Semua hanya titipan Allah dan amanah Allah kepada kita. Bahkan kalau kita melihat kisah-kisah orang hebat sebelumnya, di antaranya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf itu, saking tawaduknya beliau itu, sifat rahmahnya beliau, sifat kasihnya beliau itu, pernah suatu ketika Habib Abdul Qadir ini ulama besar di Jeddah, punya murid Al-Habib Ali Al-Jufri, yang bercerita sang murid Al-Habib Ali Al-Jufri ini bercerita tentang guru beliau Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf itu. Suatu ketika diundang di suatu acara, dia ramah tamah seperti itu di Saudi, diundang. Setelah usai Hana Bulik si tuan rumah ini bergegas datang mengantarkan ke mobil aja kita, Hana Bulik kan. Saat itu Habib Ali sudah, kata beliau, aku sudah duduk lebih dahulu di belakang, Abdul Qadir di muka. Si laki-laki ini yang mendatangi Abdul Qadir, hendak minta doa. Lalu dibukalah kaca itu dan pintu dibuka. Minta doa, didoakan oleh Abdul Qadir, barakallahu fik, barakallahu fik, barakallahu, didoakan. Lalu ditutupkan pintu, sudah ditutup. Hana berangkat, Hana balik pulang. Si laki-laki ini, Hana minta doa pulang. Didoakan pulang. Senang si sahibul laki-laki ini, senang ketika didatangi rumah beliau ini. Bagaimana kada senang, rumahnya dimasuki orang saleh, ulama yang berdakwah, menyampaikan ajarannya Rasulullah SAW, bahkan keturunannya Rasulullah SAW. Senang. Akhirnya sudah selesai, si laki-laki ini minta doa, baru jalan mobil yang dinaiki oleh Habib Abdul Qadir As-Sagaf jalan. Setelah jalan beberapa kilo, ngomong Abdul Qadir, wahai Ali,
Kira-kira kalau kita berhenti sekarang, apakah tuan rumah orang-orang yang tadi mengetahui kita? Wah, tentu kada aja kali sudah jauh ini. Kalau kayak itu berhenti. Madai supir berhenti, Jahil Abdul Qadir turun, wahai Ali, bukakan pintu yang tadi. Ketika dibuka oleh Ali, ternyata tangan Abdul Qadir itu dalam keadaan terjepit. Dan pasti berdarah sudah. Kata Ali, wah, kenapa hanya jepian bapada gitu nah, kada mulai tadi. Jahil Abdul Qadir, kalau aku dari tadi sudah memberitahu aku tanganku terjepit, maka si laki-laki tadi maka pasti kada nyamannya gitu nah, pasti supan sudah gitu. Jadi sedih kan, awalnya senang bisa jadi sedih, kata Abdul Qadir. Kalau sedih, akhlaknya para orang-orang soleh. Padahal ulama besar rahimahumullah ta'ala rahmatan abrar. Jadi kita sangat diwanti-wanti oleh Rasul SAW supaya jangan kita itu memiliki sifat sombong tadi itu. Kayak yang dikatakan oleh almarhum Tuan Guru Abba Guru Zuhdi juga kan. Di sini apabila kita melihat orang yang misalnya ahli maksiat, orang yang ya maksiat lah, ketika melihat itu kita memang harus sarik kita di hati itu, harus kedekat tuju, harus marah, harus sarik di dalam hati kita terhadap perbuatannya itu. Cuma kita kada boleh juga, oh wah aja maksiat, aku ini lebih baik daripada ini. Nah, itu kada boleh juga. Kita kada tahu. Boleh jadinya setelah itu Allah berikan hidayah taubat, dan kita setelah itu diberikan Allah adab, Allah cabut hidayah itu. Waliyadzubillahi ta'ala. Ketika melihat orang yang ahli maksiat seperti itu, hati kita. Tapi tentu kita harus marah hati kita terhadap perbuatannya, bukan terhadap orangnya. Bahkan ketemu orang non-muslim misalnya, orang kafir misalnya, kita kada katuju lawan kekafirannya, tapi kita mendoakan diri kita mudahan mendapatkan petunjuk. Bertamu keanakan kayak itu juga boleh jadi lebih mulia si anak-anak ininya, keanakan, dosanya lebih sedikit, kada berdosa bahkan. Bertemu orang yang lebih tua kayak itu juga, oh ini lebih tua berarti lebih banyak ibadahnya, sudah lebih banyak pahalanya. Bertemu orang jahil, bilang oh si jahil nih ketika bermaksiat melakukan dosanya kada tahu, sedangkan seorang yang tahu nih berdosa double dosanya. Kayak itu terus. Jadi di hati itu kada ada perasaan lebih baik daripada orang lain. Cuma ketika orang itu melakukan kesalahan, dosa, tapi kita memang harus tetap sarik, kita harus ingkar lawan perbuatannya. Kalau bisa menegurinya kalau kita mampu. Minimal sarik di dalam hati itu dahulu. Maka dengan seperti itu kita akan terhindar dari sifat-sifat tadi, ujub tadi, takabur, sombong. Apa itu sombong? Kata Rasul, sombong itu ghamtun nas wa batarul haq. Merendahkan akan orang lain dan menolak akan kebenaran ya kita. Termasuk yang sombong itu berarti menolak kebenaran. Bila dibadahi, diberikan nasihat, yang menolak. Padahal nasihat itu baik misalnya. Ini termasuk sombong juga sudah. Bukan hanya sombong itu dari pakaian. Pakaian itu kada hubungannya lawan sombong. Tergantung hatinya. Tergantung hatinya.
Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mudah-mudahan kita dengan kita mengistiqomahkan mendengarkan daripada sabda-sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tergolong mendapatkan pencahayaan karena pada hari kiamat. Sebagaimana itu yang sudah dijanjikan disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, "Naddarallahu mura'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballaghin aw amin sami'in." Atau kama qala Rasulullah SAW. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Kata Rasul, barang Allah pasti Rasul ini mendoakan kepada orang-orang yang biasa mendengarkan sabda-sabda sidin, akan diberikan pencahayaan karena kelak pada hari kiamat. Jadi wajahnya ini bercahaya, artinya dapat kemuliaan, sudah dapat kemuliaan, ya kan? Kemudian setelah dia mendengar itu dia pahami, kemudian disampaikan tuh ya, kada harus bicara mah, kada harus juga bisa ya kita madah itu kayak apa caranya, diulah statusnya kah, status WA aja kah, hadis hari ini. Nah, termasuk menyampaikan akan sabda Rasul SAW. Maka harapannya dengan niatannya itu, kita niatnya termasuk di dalam sabda Rasul SAW tadi itu, mendapatkan tadi pencahayaan kelak pada hari kiamat, artinya mendapatkan kemuliaan. Kalau dapat kemuliaan, tapi tidak dapat kemudahan, dapat syafaat, dapat pertolongan, dapat kemudahan di saat orang saat itu gelisah, takut, khawatir. Nah, kita kada perlu takut lagi karena sudah dapat jaminan oleh Rasulullah SAW tadi itu. Nah, kita bagus kita mendengarkan sabda-sabda Rasulullah SAW, membiasakan diri mendengarkan apa yang telah Rasul sabdakan kepada kita itu. Kita pahami dan kita sampaikan nanti kelak. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah SAW, di antaranya juga mereka itu akan kelak dikumpulkan pada hari kiamat itu, matahari itu tadununa minan nas. Matahari itu dekat kepada manusia itu. Itu yang membuat mereka itu fayaraquna, yang membuat mereka itu berkeringat sampai tadi tergantung amal solehnya, kayaknya ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lintuhut, ada yang sampai pinggang kayaknya disebutkan, ada yang sampai mankibai, sampai bahu, ada yang sampai onok, leher, ya, air keringatnya nih. Ada yang sampai menenggelamkan. Rasul itu mengisyaratkan, wa daraba biyadihi wa asyara wa amara yadahu fawqa ra'sihi. Rasul itu mengisyaratkan ini. Artinya apa? Tenggelam sudah. Tergantung amal solehnya kan. Bila orang beriman, insyaallah akan selamat. Mudah-mudahan Allah masukkan kita orang-orang yang selamat kan. Allahumma ajirna minan nari salimin. Allahumma ajirna minan nari salimin. Allahumma ajirna minan nari salimin. Amin fitnatid dunya salimin. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya ini hanya yang mau sampaikan. Salah khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya, barokah dunia dan akhirat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fi hal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam taslima. Astaghfirullah wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka khairal yawm fatahu wa nas'aluka wa huda. Allahumma inna nas'aluka khairal yawm khairal ma fihi wa khairal ma qabla wa khairal ma ba'da wa na'udzu bika min sharri hadhihi yawm sharri ma fihi sharri ma qabla sharri ma ba'da.
اللهم يا أصحابنا بأهلنا من نعمة أو بأهل من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك